हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित एभली लेटेस्ट खबर सब को जानिया पई हमर चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। आसंतु आरंभ करिबा आज सकाळर किछि बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। नंबर 1, मार्च 8 रे मिलिबो द्वितीय किस्ती टंका, हेले एमानकु सुभद्रा टंका मिलिबो नाही। प्राय 18 लाख सुभद्रा हिताधिकारी मानकर बैंक अकाउंट को 5000 टंका पठाइचंती मुख्यमंत्री मोहन माझी, किंतु ई-केवाईसी एवं अन्यान्य नियम पालन न करिबा कारणरू ओडिशा रे 2.5 लाख रु अधिक योग्य हिताधिकारी सुभद्रा योजना रे आर्थिक सहायता पाई पारि नाहंती बोली राज्य सरकार सोमवार दिन कहिसंती। तबे एही हिताधिकारी माने तालिका ब्लॉक पौरपालिका एवं नगर निगम स्तर रे कर्तृपक्षक पाखरे उपलब्ध रहिछि। समस्त योग्य हिताधिकारी जे माने एपर्यंत सुभद्रा योजनार लाभ पाई नाहंती सेमाने तालिका जांच करिबा उचित। तबे सेमानकर गोटे बैंक अकाउंट रहिति आवश्यक। बैंक अकाउंट हिताधिकारी मानकर आधार नंबर सहित लिंक होइतिबा आवश्यक। अकाउंट डीबीटी सक्षम होइतिबा आवश्यक। हिताधिकारी माने सुभद्रा पोर्टाल रे बायोमेट्रिक पद्धति माध्यम रे सेमानकर ई-केवाईसी करिथिबा आवश्यक। प्रथम 3टी कार्य समाप्त करिबा पई आवेदनकारी मानकु सेमानकर बैंक को जिबाकु परामर्श दिया जायछि। तेबे एहा उपरे आपनकर मतामत कोन रहिछि हमकु कमेंट सेक्शन रे लिखि निहंती जणाइबे। योग्य मतामत गुडीक वीडियो शेष रे प्रकाश कराजिबो। नंबर 2, बदली जीवा आपनकर ब्लॉक एवं पंचायत। राज्य सरकार करिसंती एपरि योजना। राज्य में खूब शीघ्र ब्लॉक एवं पंचायत बदलवाक जाउछि। ब्लॉक और पंचायत पुनर्गठन नहीं विचार विमर्श चलाइछंती राज्य सरकार। राजस्व मंत्री परे पंचायत राज मंत्री मध्य एही दिगरे संकेत दैछंती। संभवतः आगामी बजेट अधिवेशन परे एने सरकार किछि बड़ निष्पत्ति नहीं पारंती। पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक कहिछंती प्रति 10 वर्ष रे थरे पंचायत पुनर्गठन हेबा कथा। 20 वर्ष रे थरे ब्लॉक गठन हेबार व्यवस्था रहिछि। ब्लॉक पुनर्गठन बहुत जगह आवश्यकता रही। गोटे ब्लॉक रे 38 पंचायत मध्य रही। एते बड़ ब्लॉक रे जड़े बीडीओ काम करने बहुत कष्ट, तेणु नुआ ब्लॉक गठन हेबा आवश्यक। आम पाखरे रिपोर्ट रही। थरे आलोचना मध्य सरी। पूर्व राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी गणमाध्यम को कहिथिले दीर्घ 4 दशंधि तले राज्य रे ब्लॉक पुनर्गठन होइथिला। विशेष घोषणा आम चैनल रो रेगुलर अपडेट आ ब्रेकिंग न्यूज पाई आम व्हाट्सएप चैनल सहित जोड़ी हो जातु। लिंक टे आपन को डिस्क्रिप्शन ने पाई परिबे। नंबर 3, आसंता 15 तारिख राशन कार्ड ई-केवाईसी आवेदन शेष तारिख। राशन कार्ड ई-केवाईसी नहीं बड़ अपडेट। आवेदन करिनथिले मिलिबो नाही आउ सुजोग। आसंता 15 तारिख राशन कार्ड ई-केवाईसी आवेदन शेष तारिख रही। आउ समय अवधि बढ़िबो नाही। एपर्यंत 37 लाख लोक ई-केवाईसी करिनाहांती। जे माने ई-केवाईसी करिनाहांती सेमाने करि दियंतु। आउ जे माने न करिबे तांको सरेंडर करागला बोली धरि नियाजिबो। सही जागारे नुआ लोकंकु दियाजिबो। सरकारी ऑफिसर कड़ा निर्देश देले मंत्री। जे सरकारी ऑफिसर माने राशन कार्ड नेउछंती सेमाने सरेंडर करि दियंतु। सरेंडर पीरियड शेष होई जिबा परे जदि सरकार अधिकारी सरेंडर न करिबे तबे सेमानकर विरोध रे निश्चित भाबरे एक्शन नेबे सरकार। नंबर 4, बियर दाम 15% बढ़िला। फेब्रुआरी 11 तारिख लागू हैला नुआ दर। बियर पान करुवा समस्त ग्राहक मानकु लागिला बड़ झटका। बियर दाम 15% वृद्धि घटी। आज अर्थात फेब्रुआरी 11 तारिख ठारू बियर नुआ दाम प्रभावी होइछि। बियर दाम वृद्धि निष्पत्ति हेबा फଳରେ ताहा अनेक लोकंकु सख्त झटका देइछि। एणिकी बियर किणिले लोकंकु पूर्व अपेक्षा अधिक टंका गणिबाकु पड़िबो। बियर किणिले पूर्वर लोकमाने जो टंका देउथिले एबे सेमानकु 15% अधिक अर्थ निजर पॉकेट गणिबाकु पड़िबो। सरकार कहि निष्पत्ति एबे अनेक लोकमानकर असंतोषर कारण पलटिछि। नंबर 5, 10 वर्ष पर पुणी हेबाकु जाउछि आउ एक बड़ परिवर्तन। एनसीईआरटी रो बीडी छात्र छात्री मानकर पई गुड न्यूज। एक गुरुत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन रे जातीय शिक्षक शिक्षा परिषद बा एनसीईटी
ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ 1 ବର୍ଷିଆ ବିଏଡ୍ ଏବଂ ଏମ୍ଏଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅବଧିକୁ 2 ବର୍ଷ କରିବା ପରେ ପୁନଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ନୂତନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନିୟମାବଳୀର ଏକ ଅଂଶ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ 2026-27ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯାହା ପୁଣି ଥରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକତା କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରାସ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ 2025 ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ। ବିଏଡ୍ ଯାହା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଏମ୍ଏଡ୍ ଏନ୍ସିଇଟି ବା ସ୍ୱୀକୃତି ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟମାବଳୀ ଅଧୀନରେ 2014 ମସିହାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 2015 ମସିହାରେ ସଂସଦରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ତତ୍କାଳୀନ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ କହିଥିଲେ ଯେ 2014 ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବିଏଡ୍ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟୟନ ସମେତ ନୂତନ ମଡ୍ୟୁଲ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 20 ସପ୍ତାହର ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 6, ଏଣିକି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ପଞ୍ଜିକା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ନିର୍ଭୁଲ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିବିହୀନ ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଆଜି ପଞ୍ଜିକା ସମୀକରଣ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନିର୍ଭୁଲ ଓ ତ୍ରୁଟିବିହୀନ ପଞ୍ଜିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିର ବୈଠକରେ 5ଟି ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରକାଶକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବାର୍ଷିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଚଳିତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ତିଥିକୁ ନେଇ କୌଣସି ତାରତମ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭୁଲ ରହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। 5 ପଞ୍ଜିକା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। 5ଟି ହେଲା ରାଧାରମଣ କୋହିନୂର, ଅରୁଣୋଦୟ, ଜିଏନ୍ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଭାଗ୍ୟଦୀପ। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏହି 5ଟି ପଞ୍ଜିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ନମ୍ବର 7, ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ ଜୋରଦାର। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 95,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେଲେ ଅମାନିଆ। ଗାଡ଼ି ଚେକିଂର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ 95,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। 10 ତାରିଖରୁ ଚେକିଂ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚେକିଂ କରି 95,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛି। 19ଟି ଗାଡ଼ିର ବ୍ଲାକ୍ ଫିଲ୍ମ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିକଟାଳ ହର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଥିବା 25ଟି ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କାଲିଠାରୁ ଜୋରଦାର ଚେକିଂ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପି ତପନ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ। ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନା ଦର। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସୁନାର ଦର। ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନା ଦର। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟ 80,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟ 87,930 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ସୁନାର ଏହି ଦର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ମାତ୍ର ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 8,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 80,000 ଟପି ଯାଇଛି। ତେବେ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉପରେ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲାଏଓଭର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲାଏଓଭର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟେକ୍ନିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଏଓଭର ରହିଛି ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରି ସେହି ଫ୍ଲାଏଓଭର ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଛକ ରହିଛି ସେଠି ଏସ୍କେପ୍ ୱେ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଉପରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ସେଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତଳେ ଚାଲିଛି ତାହା ସହିତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 4 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହି ରାସ୍ତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ହେବ। ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ 2027-28 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ବଡ଼ ଭାଗ ଶେଷ କରିଦେଇଥିବୁ। ସେହି ଯୋଜନା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 10, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଜପାର ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଜୟ ପାଇଛି। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଜଣେ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦଳ 70ଟି ଆସନରୁ 48ଟି ଆସନ ହାସଲ କରି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବା ଆପର 1 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ତେଣୁ ଶୀର୍ଷ ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଯଦିଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଖୁଲାସା ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଛିବେ। ଜଣେ ମହିଳା ବିଧାୟକ
ସହାୟିକା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇପାରନ୍ତି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଏକ ଅଣପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛି। ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମହିଳା ଏବଂ ଦଳିତଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 11 ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନିୟମରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାରି ହେଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ ବା ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ 2025 କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ 2017ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ରହିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନିୟମରେ ବଦଳିଠାରୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଡାକ୍ତର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯିବ। ଏନେଇ ସୋମବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ନିୟମରେ ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ବା ଜୁନିୟର ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଗ୍ରେଡ୍ ବି ବା ସିନିୟର ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଜୁନିୟର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଗ୍ରେଡ୍ ବା ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ ଗ୍ରେଡ୍ ବା ଆଡିସନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସିନିୟର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଗ୍ରେଡ୍ ବା ସିଡିଏମ୍ ଓ ପିଏଚ୍ଓ ଓ ସୁପର ଟାଇମ୍ ପେ ଗ୍ରେଡ୍ ବା ଡାଇରେକ୍ଟର କିମ୍ବା ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଦବୀରେ ପଦୋନ୍ନତି କରାଯିବ। ଏଥିରେ କେବଳ ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ବା ଜୁନିୟର ବ୍ରାଞ୍ଚ ପଦବୀକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ପଦବୀରେ ରୁଲ୍ସ 8 ଅନୁଯାୟୀ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ନମ୍ବର 12 ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟଣା। ତେବେ ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଚ୍ଛେଦ ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କାଉନସେଲିଂ ସେଣ୍ଟରରେ କାଉନସେଲିଂ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀଘ୍ର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କାଉନସେଲିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁଧାରିବା, ଛାଡ଼ପତ୍ର ରୋକିବା ଏବଂ ବିବାହକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ମଦର୍ସ କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ମାର ଛାଟ ନାମରେ ଏହାକୁ ନାମିତ କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। विशेष सूचना आपण आमर वीडियो देखिथिबारु आपनको अशेष अशेष धन्यवाद। तेबे आपण केउ जिल्लारो ई वीडियो को देखुचंती हमको कमेंट बॉक्स रे आपनको जिल्लारो नाम लिखि जणांतु, जहा फଳରେ आमे जानि परिबु जे केउ केउ जिल्लारो लोक माने आमर ई वीडियोटी को देखुचंती।